नमस्कार मु सुप्रिया। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रम्प को ग्लोबल टैरिफ को रद्द करबा परे सारा विश्व रे एहाकु नै सामान्य आश्वस्ति प्रकाश पाइछि। एपरिकी अमेरिका रे मध्ये एहाकु व्यापक भावे स्वागत करा जायछि। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट को राय राष्ट्रपति ट्रम्प को लागि सख्त धक्का सदृश होइछि एवं गत वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्प 1977 रो जो ग्लोबल इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट बଳରେ विभिन्न देश उपरे टैरिफ वृद्धि करथिले। एहा फଳରେ सारा विश्व रे हईचई सृष्टि होइतिला। अमेरिकार वाणिज्य कारोबार मध्य एहा द्वारा प्रभावित होइतिला। सेही प्रकारे भारत मध्य व्यापक भाव प्रभावित होइतिला। किंतु मामलाटी सुप्रीम कोर्ट रे थिबा अवस्था रे काहेकि आमे एभली एक ट्रेड डील जो थे आमे अधिक क्षतिग्रस्त होचे ताकू आमे काहेकि मानितिलु ताकू नै भारत रे बे चर्चा चलीची। राजनैतिक स्तर रे वाद विवाद होउची। ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू आम सहित अछंती। विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। जदि सुप्रीम कोर्ट रे मामलाटी थिला एवं मामला आज अवैध बोलिकरी कोर्ट कहउचंती ए संपर्क रे आमे अपेक्षा न करी धैर्य न धरी काहेकि एक तरबरिया पदक्षेप नेलु जहा फଳରେ एबे मध्ये आमे अडुआ स्थिति रे जे आमे को पटे रे अछु सुप्रीम कोर्ट को राय सपक्ष रे अछु ना ट्रम्प जहा कहिबे सेथिरे आमे मानि नउछु। आपण जो प्रश्न पचारे कहीं सुप्रीम कोर्ट राय आसिया पूर्व एभली निष्पत्ति भारत सरकार नेले आज्ञा ये गोटे $1 मिलियन प्रश्न। कारण विश्व सारा चर्चा होता आमे भी पूर्व चर्चा करें सुप्रीम कोर्ट रे केस पेंडिंग अच्छे। दुईटा कोर्ट ऑलरेडी स्ट्राइक डाउन करिसेंती। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को जाइए कि प्रकार चर्चा होता जेहेतु ट्रम्प जो 9 जणिया सुप्रीम कोर्ट बेंच माने ट्रम्प को नियुक्त पाइथिबा जज बेसी अछंती बा तक समर्थन रे बेसी अछंती। तेणु हुए तो माने ट्रम्प निष्पत्ति को कैरी आउट करिया पई जजमेंट दे पारती। किंतु ता भीतर को जो आईन बल रे अमेरिकार जो जातीय निरापत्ता आईन जो आईपीए कह जाउछि 1975 मसीहार जो आईन बल से रैंडम एवं आर्बिट्रेरी टैरिफ लगैथिले। 6 जन बेंच जो जज मत देइछथि एवं चीफ जस्टिस टोटल जजमेंट को अथर करछथि ऑफिशियल अथर करछथि। से मौलिक प्रश्न उठेछथि। से प्रश्न हला अमेरिका संविधान धारा 1 अनुଯାयी टिकस प्रणयन करबा टिकस आईन प्रणयन करबा शुल्क आईन प्रणयन करबा ये अधिकार केवल कांग्रेस रो रही। आम जमी पार्लियामेंट रे कौन टिकस रिविजन हम कि नुआ टिकस बसब पार्लियामेंट ही अप्रूव करा कार्यकारी हुए। आमर चीफ एक्जिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर सेटा करें एवं समस्त डेमोक्रेटिक सेटअप भितर कंट्री गुड़िक अच्छा पार्लियामेंटारी सिस्टम अच्छे पार्लियामेंट रे सेटा माने अधिकारभुक्त। किंतु केते गुड़े विशेष अधिकार अतीत राष्ट्रपति मान को दिया तर गोटा लंबा इतिहास प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध समय गोटे दीर्घ आर्टिकल लिखी गोटे इमरजेंसी सिचुएशन सृष्टि हेले राष्ट्रपति जदि कांग्रेस को जीव से डिबेट हम इमिडिएटली से किसी एक्शन न नहीं पारे अमेरिकार स्वार्थ व्याहत हम। किंतु से जो जरूरी परिस्थिति टिकस संक्रांति नुह बा राजस्व आदाय संक्रांति नुह ये कथा सुप्रीम कोर्ट मुख्य विचारपति दर्शाइले। अन्यान्य तार दिग रही धरनिया जो गोटे कंट्री को साबाड़ करा पड़ो मुकाबला करा पड़ो
ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଥାଏ, ट्रेड को रोका जाए, विशेष विशेष इंडिविजुअल कंट्री बा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एपरिक देश भीतर ऑर्गेनाइजेशन हेले भी वाणिज्यिक संस्था एटा जो बारंबार आर्बिट्रारली किसी क्षेत्र में जदिव टिकस नुह अन्य किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति मैंने आर्बिट्रारी निष्पत्ति नेले ताकि अमेरिकन कांग्रेस रे एपरिक उभय कांग्रेस माने डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी भितर उद्वेग प्रकाश पाउला एवं सेटा चूड़ांत रूप नेला जेते आपण मने थिबो वाटर गेट स्कैंडल हला तापरे वियतनाम वार रे अमेरिका राष्ट्रपति कांग्रेस रा स्वीकृति न नै करी जो शामिल हेले कारण गोटा युद्ध रे सेतबेला जो भलिया विश्व परिस्थिति थिला सोशलिस्ट ब्लॉक एवं कैपिटलिस्ट ब्लॉक तेणु शक्तिर गोटा उभय शक्तिशाली किंतु तारिफ क्षेत्र रे 1977 रो आईन को केही भी आधार करि नथिले पूर्व कोनसी राष्ट्रपति या को आधार करी कार्यकारी करि नथिले तेणु से 77 जो आईनटा हेला तार निर्दिष्ट सब को धारा रे कौन पदक्षेप नहीं पारिबे किंतु ये सेटा को तारीफ टाको से कहले जो मते जो अधिकार दिया है 180 डेज पर्यंत गोटे लिमिटेड पीरियड पर राटिफिकेशन दरकार रिन्यू नहले सेटा कंटिन्यू हबनी राष्ट्रपति ट्रम्प भावुले मुझे बहुत गुड़ा भितर एक्जिक्यूटिव ऑर्डर कले हिसाब करी हबनी प्रतिदिन सकाଳେ गोटा संध्या बेले गोटे तेणु केते क्षेत्र कांग्रेस भी समर्थन करी जाइछि सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन करी जाइछि या भाविकी से आर्बिट्रारी तारीफटा को डिक्लेयर करते से नॉलेज कले अधिकार राष्ट्रपति किंतु सुप्रीम कोर्ट कर तो राय आसिला 10 मास रे फैसला हेची गोटे बहुत बड़ उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट कर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को राय प्राय समस्त विश्व समस्त न्यायालय को गोटे संदेश देउनी की जे नेतांक प्रभाव रु मध्य मुक्त होई फैसला निया जाय पारे नहीं निश्चित सुनतु एक्चुअली इते आ भितर अनमोली थिला पूरा पढुथिली माने ये जो तारीफ लगई छथि उदाहरण स्वरूप बहुत सब इंडिविजुअल स्कूल भी ताधर शामिल होइछथि जो प्ले स्कूल से पिटिशन रही छथि माने जेतेबेले धरन उदाहरण स्वरूप से भारत ऊपर जो प्रथम अवस्था रे 25% तारीफ तेल जदि रुपया आमदानी कले आउ 25% से गोटे कंढे किनिबे किए पेंसिल किनिबे खेलाना जातीय जिनस आम तो बहुत ये ताकू जदि एते परसेंट अल्टीमेटली किए टिकसटा दउछि अल्टीमेटली कंज्यूमर दउछथि ये जे रिपोर्ट करिके नउछथि एटा तो पास ऑन का को कर दउछथि कंज्यूमर को होता तकर दाम बेसी हेले बिक्रीटा कम होई पारे किंतु अल्टीमेटली कंज्यूमर पाखु जति तेणु माने प्राय शताधिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ट्रस्ट केस करथिला वो इमीडिएटली सेगुडा डिस्पोज होइतला सुप्रीम कोर्ट रे टिके हियरिंग परे जजमेंट माने पेंडिंग थिला जो जजमेंट तले संविधान अनुसार देइछथि कारण एटा साधारण कथा टिकस माने प्रणायन करबा अधिकार होछि पार्लियामेंट एबेकार कथा कौन हम जे एई परिप्रेक्षी भारत तार जो नूतन द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति विषय कहा जाउची तार पुनर्विचार करा जिवो कारण काली सिना 10% भितर रखिबा कथा कहा गला पुणी 5% बढ़ाई दवा तार तो सुप्रीम कोर्ट को समस्त कथा को मानिबा अवस्था रे ट्रम्प वर्तमान नाहांती ट्रम्प सीधा सड़क माने सुप्रीम कोर्ट विचारपति मान को जो भाषा रे शोधी चलती आज्ञा माने तार अन्य देश होते कंटेम्प्ट रे राष्ट्रपति की माने देशद्रोह अपराध रे गिरफ हवा कथा भारत तो प्रश्न होनी आम गोटे जजमेंट को भी टिके स्पेशलाइज कले भी संगे संगे ये आसती किंतु से जो भाषा रे प्रयोग कले एवं सीधा कहले तमें सीना एटा को बातिल करदेल मु
ସେଇ ଆଇନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଇ ଯୋଉ 10% ଟା କଲେ 1974 ଆଇନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଟା ଅପ୍ ଟୁ 15% ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ବଢେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାର କାରଣ ହେଲା 10% ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ମାନେ ବିରାଟ ଜୟ ହେଲା, ଟ୍ରମ୍ପର ପରାଜୟ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶପଥ ଶିଖେଇଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବ। ଯଦିଓ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସିଆଲ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଭାବୁଥିଲି କଣ ଟ୍ରମ୍ପ କୁଆଡେ ଯିବେ କିଛି ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାହୁଏ। ତେଣୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ମାନେ ମୁଁ ତ ସକାଳ 6ଟାରେ ଶୁଣିଲି 15% କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ସେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି ଆଉ ମାନେ ଅଲରେଡି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯଦିଓ ଅଫିସିଆଲି ସାଇନ୍ ହେଇନି। ଅର୍ଥ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ସେଇ 18% ଟାରିଫ ଦବା ଯଦି ନଦେବେ ଯୋଉ କାହିଁକି ମୋଦି ସରକାର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିକିରି ଏଭଳି ତାରିଫ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେତିକି ନୁହେଁ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆଣିବା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଆମେରିକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 0% ଟାରିଫ ରେ ଆମେ ରାଜି ହେଇଗଲୁ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଥାକୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବେ ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର 18% ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶର 19% ହେଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 19% ହେଲା, କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଟିଭି ଆମେ 1% ମାନେ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ କେମିତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଧରିନା ଯୋଉ 10% ହେଲା କି 15% ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମଲି ହେଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଭାରତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢିଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛେ ବାଂଲାଦେଶ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛେ ହେଲା କି 1% ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବେଶୀ ଆମେ କେମିତି କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେୟା। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି ତାଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି ବୋଧେ ଆଜିଠାରୁ ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହବା କଥା ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଡିଲେ ହବ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ସେଇଟା ସୂତ୍ରରୁ କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିନି। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାର ଆମେ ହିଁ ଲୁଜର ହେବା କାରଣ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନି, କାନାଡା ବି କରିନି, ଚାଇନା କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଚାଇନା ସେ ମାନେ ଚାଇନା ଇଏରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା ତାରିଫ ବି ଅଲଗା। ଯଦି 10% ଗ୍ଲୋବାଲ ତାରିଫ ଆମେରିକା କଲା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବା 15% କଲା ଗୋଟେ ଦେଶ ତାର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଟିକସଟା ଲାଗୁ କରିପାରିବ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛେ ମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ସହିତ, ତାର ପରିଣତି କଣ ହବ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ କୌଣସି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନି, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବି କରିନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟାରିଫ ବି କମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନି ତାଙ୍କର ଟାରିଫ ଟା କମ ଥିଲା ନା କାରଣ ସେମାନେ ଫେଭର୍ଡ ନେସନ ଥିଲେ ନାଟୋ ନେସନ ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କର 10% ରୁ ବି କମ ଥିଲା ବହୁ ଆଇଟମରେ 15% ତ ଛାଡନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗୋଡରେ କୁରାଢି ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିଛି। ତ ଏହାର ସଂଶୋଧନର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କମ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛି। ତଥାପି ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯଦି ପୁଣି ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାରର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ଆସେ ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଓପନ କରାଯାଇଛି ଆମେରିକା ପାଇଁ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ ଡେୟାରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ ତାର ସବୁ ପୁନର୍ବିଚାର ହବ କି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ବୋଲିକିରି ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଭିତରେ?
ମାନେ ଭାରତ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଯେ ଆମେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ, ମାନେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧରନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି, ମାନେ ଆମେ ପ୍ରି ମାନେ 25 ଚାଲିଯିବା 2024 ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆମର 2-3% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା। ଆମେ ବି ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ ମାନେ ଇଏରେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 80 ବିଲିୟନ ଭରେଜ 85 ବିଲିୟନ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ଡଲାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ସେ 40ରେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଅଲରେଡି ମାନେ 40 ବିଲିୟନ 30-50 ଆରି ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ସରପ୍ଲସରେ ଥିଲୁ। ଧରନ୍ତୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ସରପ୍ଲସରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଆଉ ଯୋଉ 500 କୋଟି ମାନେ $500 ବିଲିୟନ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସିଏ କରିବ କି? କାରଣ ସେଇଟା ତ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଏ ନା ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ସେ କଥା ରଷିଆରୁ ଯୋଉ ତେଲ କିଣିବା ଆମେ ପୁଣି ରଷିଆ ସହିତ ଫେରିପାରିବା କି? ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ରଷିଆ ସହିତ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କିଣିବା, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ମାନେ ଆମେରିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବା କଥା ତାକୁ ରଷିଆ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଯୋଉ ରୁଷିଆରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିଥାଉ। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଉ ଆମେ ଚୁକ୍ତିନା କରୁଛୁ ଆଉ ରାଫେଲ ଆଣିବୁ, ଯୋଉଟାକି ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ, କିଛି କହୁଛନ୍ତି 4th ଜେନେରେସନ, କିଛି କହୁଛନ୍ତି 3.5 ଜେନେରେସନ। ତା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ହାୟର ଜେନେରେସନ ଚାଇନା 6th ଜେନେରେସନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ। ବାକି ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଆଡେ କହୁଛ, ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୋବଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ଆସିବ? ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜଡ ଷ୍ଟେଟରେ ନିଜେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ଦେଶର ଛବି, ନେତୃତ୍ୱର ମାନେ ଦୃଢତା ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଆମର ଯେମିତି ଗ୍ୟାମଲିଂ କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କମ୍ପଲସନ ର କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏ କମ୍ପଲସନ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏଭଳି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ? ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ନ ରହିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁନି କି? ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପଲସନ ଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମର ଏଆଇ କନଫରେନ୍ସରେ ବେଷ୍ଟ ପେପରଟା କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ? ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆସିଲେନି, କାହିଁ ଆସିଲେନି? କିଛି କାରଣ ମାନେ এটা ତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି 2-3 ମାସ ଆଗରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ବିଜେ ଲୋକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଇଏ, ଏଠି କାହିଁ ଆସିଲେନି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାହିଁ ଆସିଲେନି ଯୋଉ ଯାଏ ଲମ୍ବୁଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏପିଷ୍ଟେନ୍ ଫାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟାଏ ନାଁ ଆସିଲେ ବି କାହିଁକି ଭେଟ କରିଥିଲେ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ତାର କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ, ବା ଏ ଯୋଉ ସେକ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତାକୁ ବି ସରକାରୀ ପକ୍ଷ କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମୋଦି କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ ଥିବ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ବନ୍ଧୁ ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଫଲତି ଥିବ, ଯୋଉଟା ଆମେରିକା ଜାଣେ, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଦାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅମ୍ବାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି, ଏପରିକି ସାନ ଭାଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗିରଫ କଥା ବି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ ସୂତାକୁ ଗୁନ୍ଥିବା ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉଠି ଯିବ ତଦନ୍ତ ହେଲେ? ଆଉ ମୋଦି ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ରଖୁନି ନା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ ବୋର୍ଡ ହଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କେମିତି ଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଟାରିଫର ଟେନସନ ଟଳିଲା
ନା ଏବେ ବି ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ସରିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି 170 ବିଲିୟନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟେ ବି ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କଥା କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯୋଉ ଟାରିଫଟାକୁ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ଲି ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ପ୍ଲି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯୋଉଟା 1964 ଆର୍ଟିକଲ ସେ ଇଏ କରିକି 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ଲାଇନରେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାର୍ଥ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଯୋଉଟା କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର। କିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଆଇନଟା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର କିଛି ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସ, ଟ୍ରେଡ୍, ଇକୋନୋମିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି କିଛି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ବି ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଦଉଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ ଫିମ୍, ତାକୁ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି କି? ଧର ବଜେଟ୍ ଅଛି, ବଜେଟ୍ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କିମ୍ ବଜେଟରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହବ କି ନାହିଁ, ମନିଟାରୀ ଆଲୋକେସନ ହବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉଭଳି ଭାବିଥିଲେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଗେନ୍ ଓଭର କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ବି ରିଆକ୍ସନଟା ବି, ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେଚର ଯାହା ଭୟଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ। ନଭେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଇଲେକ୍ସନ, ଯୋଉ 2 ବର୍ଷିଆ ଇଲେକ୍ସନ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହାରିଯାଏ କଂଗ୍ରେସ, ମାନେ ରିପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟି ହାରିଯାଏ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟ ମାନେ ବେଶୀ ଚାଲି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଇମୋସନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମେରିକାନ ଭୋଟରଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟାଏ ସେକ୍ସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କନଜ୍ୟୁମରକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ $170 ବିଲିୟନ, ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆମେରିକାନ ଯୋଉ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ, କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତ ତାର ସେ କଷ୍ଟରେ ତ କନଜ୍ୟୁମର ଦେଇଛି ନା। ଆଉ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯୋଉଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ ଲିବରେସନ ଡେ କହିକି, କହିନଥିଲେ $2000 ସବୁ ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯୋଉ ନୂଆ ଟାରିଫ ଲଗଉଛି, ଯୋଉ ଆୟଟା ହବ, ଆମେ ଆମର ଇକୋନୋମିଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଆମେରିକାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ଏବଂ 32 ପ୍ୟାକେଜ 2000 ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଇଏ ସବୁ ଏତେ ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ କେତେବେଳେ ବି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ବିହେଭିୟର ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଟ୍ରମ୍ପ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହବ, ଭାରତ କେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। 9 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ 6-3 ଭୋଟରେ ଏହି ରାୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ 1977ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଉପରେ ଯୋଉ ଟାରିଫ ଲଦା ଯାଇଛି 18%ର, ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 0% ଟାରିଫରେ ଯୋଉ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାର କିଛି ପୁନର୍ବିଚାର ହେବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ 10% ଟାରିଫରେ କିଣା ବିକା କରୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତ 18%ର ଟାରିଫରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।